اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ملکہ وکٹوریہ تاج برطانیہ کی 7ویں ملکہ تھی۔ یہ 20 جون 1837 میں ملکہ بنی اور 22 جنوری 1901 تک ملکہ رہی۔ یہ اس لحاظ سے برطانیہ کی طویل المدت ملکہ تھی۔ یہ 63 سال 7 ماہ اور 2 دن مسند اقتدار پر جلوہ افروز رہی۔ وکٹوریہ کے دور میں انگریز سلطنت میں حقیقتاً سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کرۂ ارض پر سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ میں پڑتی ہے۔ نیوزی لینڈ برطانوی سلطنت کا حصہ تھا۔ سورج نیوزی لینڈ کے بعد جوں جوں آگے بڑھتا تھا، اس کے راستے میں آنے والے تمام ممالک اور تمام زمینوں پر برطانیہ کا یونین جیک لہراتا تھا۔ سورج جب تھک کر آنکھیں موندنے لگتا تھا تو نیوزی لینڈ میں دن کا آغاز ہو جاتا تھا۔ لہٰذا یوں ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں برطانوی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے دنیا کو بے شمار نئی چیزیں، نئی روایات بھی دی۔ یہ روایات، یہ چیزیں آج تک موجود ہیں۔ مثلاً دنیا میں آج بھی وکٹورین طرز تعمیر موجود ہے۔ وکٹورین فرنیچر بھی آج تک بنایا جاتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ جس طرز کی بگی استعمال کرتی تھی، وہ بگی بعد ازاں پوری سلطنت میں عوامی سواری بنی اور وہ وکٹوریہ کہلائی۔ یہ وکٹوریہ تانگا کہلایا۔ برطانیہ میں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز آج بھی وکٹوریہ کراس کہلاتا ہے، اور دنیا میں پروٹوکول کا جدید نظام بھی ملکہ وکٹوریہ نے وضع کیا تھا۔ ملکہ نے وی آئی پی اور وی وی آئی پی کی باقاعدہ کیٹیگریز بنوائی تھی، اور اس کی پوری سلطنت میں لوگوں کو ان کیٹیگریز کے تحت سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ انگریز دور میں تحصیل کی سطح پر کرسی نشین اور سفید پوش 2 اعزازی عہدے ہوتے تھے۔ کرسی نشین کا ٹائٹل گاؤں کے اس شخص کو ملتا تھا جو انگریز کو گھوڑے، فوجی اور مخبری دیتا تھا۔ کرسی نشین کو سرکاری دفاتر میں سرکاری افسروں کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ باقی لوگ زمین پر بیٹھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ افسر کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے، جبکہ سفید پوش وہ معزز لوگ ہوتے تھے جنہیں سرکار ان کی وفاداریوں سے خوش ہو کر ہر سال سفید رنگ کے 2 جوڑے عنایت کرتی تھی، اور یہ لوگ یہ کپڑے پہن کر سرکاری دفتروں میں جاتے تھے۔ سرکاری پروٹوکول سفید پوشوں اور کرسی نشینوں سے شروع ہوتا تھا اور ملکہ تک جاتا تھا۔ اس دور میں سرکار لمبردار، کانسٹیبل اور پٹواری سے شروع ہوتی تھی، واسرائے تک جاتی تھی، اور یہ واسرائے ملکہ کے گورے غلام ہوتے تھے۔ ناظرین گرامی، ان لوگوں کو کیا کیا پروٹوکول حاصل تھا، یہ تمام معلومات ایک سرکاری ڈائری میں درج ہوتی تھی، اور یہ ڈائری بلو بک کہلاتی تھی۔ یہ بلو بک ڈپٹی کمشنر کے قبضے میں رہتی تھی۔ وہ اسے سرکاری تجوری میں رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اس ڈائری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تبادلے کے بعد اس وقت تک چارج نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ بلو بک نئے ڈپٹی کمشنر کے حوالے نہیں کر دیتا تھا۔ ملکہ کا ایک حکم سلطنت کی بلو بک تک بدل دیتا تھا۔ ملک کے تمام معززین ذلیل ہو جاتے تھے اور ذلیلوں کو درجے مل جاتے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ نے جون 1887 میں اپنی تاج پوشی کی گولڈن جوبلی منائی۔ ملکہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات پوری سلطنت میں منائی گئی۔ ان تقریبات میں 2 اہم ترین چیزیں شامل تھیں۔ 1، ملکہ نے اپنے سلطنت کے تمام بڑے شہروں میں اپنے نام کی یادگاریں بنوائیں۔ یہ یادگاریں آج بھی برطانوی راج کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ ملکہ وکٹوریہ کی اسی گولڈن جوبلی کے موقع پر تعمیر ہوئی تھی۔ دوسرا، لندن سے ہندوستان تک ملکہ کے نام سے جوبلی مشل نکلی تھی۔ اس مشل نے ملکہ کی پوری سلطنت کا چکر لگایا۔ یہ مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان پہنچی۔ مشل ہندوستان کے ایک ضلع میں آتی، ضلع بھر کے لوگ ڈھول تاشوں سے اس کا استقبال کرتے، آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا، گانے گائے جاتے اور ڈانس کیے جاتے۔ یہ مشل اس عالم میں پورے ضلع کا چکر لگاتی۔ مشل کا چکر مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر ضلع کی سرحد پر پہنچ کر مشل دوسرے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیتا۔ مشل کا اگلا سفر شروع ہو جاتا، اور یہ مشل ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پنجاب پہنچی تو پنجاب حکومت نے جوبلی کے نام سے ایک طویل پنجابی گانا تیار کروایا۔ معزز دوستو، یہ گانا قصور کے 2 بھائیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ چونکہ ان پڑھ تھے اور جوبلی کا لفظ ان کے منہ پر نہیں چڑھتا تھا، چنانچہ انہوں نے جوبلی کو جگنی بنا دیا۔
उन नामालूम फनकारों ने इस जुगनी यानी जुबली में पंजाब के तमाम इलाकों की सकाफत बयान की। जुगनी गई मुल्तान यानी जुबली की मशल मुल्तान चली गई और जुगनी गई गुजरात वगैरह। ये जुगनी उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। मलका विक्टोरिया को मरे हुए 113 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी जुगनी आज तक हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में जिंदा है। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, दुनिया से सिर्फ मलका विक्टोरिया रुखसत नहीं हुई, बल्कि उसकी सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता बंद मुट्ठी की रेत की तरह जमीन पर बिखर गई और आज बरतानिया सिर्फ बरतानिया तक महदूद हो चुका है। अब सवाल यह है कि दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत खत्म कैसे हो गई। वो बरतानिया के जिसकी मलका की मशल 68 ममालिक में घुमाई गई थी, वो बरतानिया आज सिर्फ 2,43,610 मुरब्बा किलोमीटर तक महदूद होकर क्यों रह गया। इस सवाल की बेशुमार वजूहात हैं। उनमें से एक वजह गोरों की ब्लू बुक और प्रोटोकॉल भी था। गोरों ने इंसान को स्टेटस की लातादाद टिकटिकियों पर लटका दिया था। बादशाह और मलका से प्रोटोकॉल शुरू होता था और वासराय तक आता था और वासराय से इसकी काउंसिल के अरकान तक जाता था। वहां से सर के खिताब हासिल करने वाले लोगों तक आता था और वहां से होते हुए सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों तक जाता था। ये जिस शख्स को वफादारी और हुब्बुल वतनी का परवाना जारी कर देते थे, सिर्फ वही शख्स वफादार और हुब्बुल वतन होता था। बाकी तमाम मशकूक समझे जाते थे और उन्हें उसी शक की बुनियाद पर किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता था और गोली मारी जा सकती थी। सरकार के जुल्म की हालत यह थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोग कत्ल कर दिए और कोई शख्स उसका हाथ ना रोक सका, क्योंकि जनरल डायर को मलका के इनायत करदा इख्तियारात के मुताबिक गोली चलाने का इख्तियार हासिल था। चुनांचे उसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया और सरकार ने अवामी रद्द अमल के बाद जनरल डायर को बतौर सजा लंदन वापस भिजवा दिया और ये सजा 370 लोगों के कत्ल की सजा थी। ये वो प्रोटोकॉल और ये वो बेलगाम इख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख के स्याह समंदर में डुबकी देकर बुझा दिया। बरतानिया ने तारीख के इस खौफनाक जवाल के बाद 4 बड़े फैसले किए। पहला फैसला प्रोटोकॉल का खात्मा था। बरतानिया ने लोगों के दर्जे खत्म कर दिए। आज बरतानिया में शाही खानदान मौजूद है, लेकिन उनकी शहनशाहियत सिर्फ महल तक महदूद है। ये लोग जो ही महल से बाहर आते हैं, आम बरतानवी लोगों और इनमें कोई फर्क नहीं रहता। इन्हें भी सड़क पर रोका जाता है, इनका भी चिलान होता है और इन्हें भी अदालत में पेश होना पड़ता है। वजीर आजम और वुज़रा भी आम शहरियों की तरह सड़कों पर फिरते हैं। ये आम ट्रेनों और बसों में सफर करते हैं, आम जहाजों की इकोनॉमी क्लास में सवार होते हैं। बरतानिया के वज़राए आजम 282 साल से 3 बेडरूम के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं। मुल्क के किसी वज़ीर आजम को 282 सालों में कोई बड़ी रिहाइशगाह नसीब नहीं हुई। शाही खानदान के पास दर्जनों मोहल्लात थे। हर महल के अंदर हजार एकड़ का बाग था, लेकिन फिर ये तमाम बाग अवामी पार्क बना दिए गए। 80% मोहल्लात भी आज म्यूजियम हैं और सयाह रोजाना उनकी सैर करते हैं। मुल्क में आर्मी चीफ हो, पुलिस चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, किसी को कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं। ये लोग अपने दफातर के बाहर आम शहरी हैं। दूसरा फैसला कानून की हुक्मरानी था। बरतानिया में कोई शख्स कानून से मजबूत और बालातर नहीं। बरतानिया ने फैसला किया कि हमारे मुल्क में कानून मजबूत होगा और कोई ओहदा या कोई शख्सियत कानून से बालातर नहीं होगी। तीसरा फैसला जमहूरियत था। मुल्क के तमाम इख्तियारात का माखिज अवाम है। अवाम पार्टी या शख्सियत को मैंडेट देते हैं और किसी शख्स या ओहदेदार को यह मैंडेट चोरी करने का हक नहीं। मुल्क में जाली वोट या धांधली का सवाल तक पैदा नहीं होता। बरतानिया में पिछले 100 साल में इलेक्शन धांधली का कोई इल्जाम नहीं लगा। और चौथा और आखिरी फैसला लीडरशिप था। ये लोग सिर्फ उस शख्स को हुक्मरानी देते हैं जो ज़हनी, तालीमी, इखलाकी और जिस्मानी लिहाज से शानदार होता है। उनके किसी सियासतदान पर अनाज, जिद या हठधर्मी या नकल, जाली डिग्री या बेईमानी, चोरी, टैक्स चोरी, झूठ या किसी बड़ी बीमारी का इल्जाम लग जाए तो उसका सियासी कैरियर खत्म हो जाता है। यह सियासत के ऐवानों से फारिग कर दिया जाता है। ये वो 4 फैसले हैं जिनकी वजह से ताजे बरतानिया सिर्फ बरतानिया बनने के बावजूद
दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वजीर आजम और मलका से हाथ मिलाना एजाज समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने इस तारीख से कुछ सीखा? मेरा ख्याल है कि नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमारे किसी हुक्मरान ने आज तक इन मनाजिर से कुछ नहीं सीखा। ये लोग सीख सकते तो आज मुल्क की हालत ये ना होती। ये लोग आज भी जुगनी के उस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए जिसको बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। हमारे मुल्क में आज भी कुर्सी नशीन और सफेद पोश मौजूद हैं। पूरी रियासत इन्हें सैल्यूट करती है और ये लोग जब तक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम उस वक्त तक जवाल के अजाब से नहीं निकल सकेंगे। मेरा दावा है कि हमारा वजीर आजम जब तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे 3 कमरों के मकान में शिफ्ट नहीं होता और ये अपने हाथ से अपने दरवाजे खुद नहीं खोलता, हम उस वक्त तक जुगनी के दौर में जिंदा रहेंगे। हम पर उस वक्त तक उस ब्लू बुक की हुकूमत रहेगी जिसने बरतानिया जैसी सल्तनत को तबाह कर दिया था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने इत्तफाक जरूर किया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।